Come into his house to worship him. Praise God. Greetings you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. I take this privilege to welcome all of you to the worship service of Brahmava Baptist Church. Gospel according to Matthew, chapter 11, verses 28 to 30. We read like this: Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Yes, we have a God who is gentle and lowly, who is ready to take our burden, who is ready to give us rest. We are in his presence now. Today, we have the opportunity to worship this God in spirit and in truth. Let us wholeheartedly come before his presence and worship him. Let us pray. Gracious God, our Heavenly Father, we thank and we praise you for this time. Thank you, God, Heavenly Father, for the opportunity you have given in our lives to come before your presence. Thank you for allowing us to gather together in this manner to worship you. Oh God, we thank you for who you are and what you have done for us. Thank you for saving us from our wretched, sinful condition. Thank you for redeeming us and sustaining us. Heavenly Father, we praise you and thank you for your children who are joining with us today to worship you. Bless them, O God, and meet all their needs. O God, at this time, we pray for your servants, those who are going to share from your word. Enable them to hide behind the cross and share your word, so that we will be able to hear your word, O God. As we worship you, God, enable us to concentrate our hearts and minds upon you and worship you. O God, all through the service, we need to feel your presence in us and around us. You be our leader. You be our guide. Thank you for hearing our prayers, and we ask all these things with thanksgiving in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Let us sing hymn 14. How sweet the name of Jesus sounds. How sweet the name of Jesus sounds in every believer's ear. He sows his sorrows, fills his heart, and drives away his fear, and drives away his fear. He makes the wounded spirit whole, and calms the troubled breast. 'Tis not unto the angry soul, and to the weary rest, and to the weary rest. Dear name the rock on which I build my shield and hiding place, my never-failing treasure filled with boundless stores of grace, with boundless stores of grace. Jesus, my shepherd, Savior, friend, my prophet, priest, and king, my Lord, my life, my way, my end, accept the praise I bring, accept the praise I bring. I would thy boundless love proclaim with every fleeting breath, so shall the music of thy name refresh my soul in death, refresh my soul in death. Let us sing hymn 115. Nearer, my God, to thee,
nearer to thee. Nearer, my God, to thee, nearer to thee. In though it be a cross that raiseth me, still all my songs shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Though like the wanderer, the sun gone down, darkness be over me, my rest is torn. Yet in my dreams I be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. There let the way appear, steps unto hand. All that thou sendest me in mercy give, and just to beckon me nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Then with my waking thoughts, bright with thy praise, out of my stony grief, Bethel I raised. So by my words to be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Or if on joyful wings, cleaving the sky, sun, moon, and stars forget, upward I fly. Still all my songs shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Shall we pray? Gracious Lord, loving Father, we thank you for this day. Thank you, Lord, for giving us another opportunity to pray for our dear ones. God, we continue to remember in our prayer this campus and all the institution in the campus. God bless these institutions and use them for God's glory. We also remember the staff and students working and studying in different institutions. Lord, we pray for board members and advisory council members of Private One India Board, USA. God, you strengthen them and continue to use them for your ministry and glory. God, we also remember and pray for all the BBC of churches and their pastors. Bless them and use them in your vineyard mightily. We continue to pray for the sick ones and those who are recovering from their illness. God, give them a speedy recovery. God, we thank you for our alumni, especially those of them engaged in ministry. God, we continue to bless us, help us and meet all the needs of our dear ones joining us for the service. God, especially bring to the throne of grace the bereaved family members of Brother Kiran Solomon, our alumnus,
who went to be with the Lord the other day. God, you strengthen and comfort each of the members of family in a very special way. God, you watch over us and guide us. And we ask this prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Shall we sing another hymn? Hymn 142. Hark, sinner, while God from on high. Our sinner, while God from on high doth entreat thee, and warning with essence of mercy doth play. Give ear to his voice, lest in judgment he meet thee. The harvest is passing, the summer will end. The harvest is passing, the summer will end. The harvest is passing, the summer will end. How of thy danger and guilt he hath told thee, how oft still the message of mercy doth send. Yes, haste while he waits in his arms to enfold thee. The harvest is passing, the summer will end. The harvest is passing, the summer will end. The harvest is passing, the summer will end. Despised and rejected, at length he may leave thee. What anguish and horror thy bosom will rend. Then haste thee, O sinner, while he will receive thee. The harvest is passing, the summer will end. The harvest is passing, the summer will end. The harvest is passing, the summer will end. The Savior will call thee in judgment before him. O bow to his scepter and make him thy friend. Now yield him thy heart and make haste to adore him. The harvest is passing, the summer will end. The harvest is passing, the summer will end. The harvest is passing, the summer will end. We thank all those dear ones who sacrificially contribute for the ministry. Shall we look to the Lord in prayer? God, our gracious Father, we continue to praise you and thank you for this blessed time. Thank you, Father, for you have blessed us abundantly. We thank you for the spiritual blessings that we enjoy in our life. We thank you for the material blessings with which you have blessed us. You have taken care of all our needs. We thank you for the privilege that we have in worshiping you through the act of giving. You have brought a portion of the material gifts. We ask you, Lord, to bless it, multiply it, let it be used for the extension of your kingdom. Father, we commit every cheerful giver. Bless them more and more, that they will be able to give more for your kingdom work. Father, we thank you for this day. Thank you for your servant whom you have blessed with your message. As they stand on your behalf, we pray that you would continue to guide them, that the Holy Spirit empower them, that they will be able to speak to our hearts. We want to listen to your voice. We want to take the challenges that you give. Instruct us from your word. Lord, help us to practice the things that we learn from God's word. Thank you for this blessed time. We continue to praise you and thank you. And with thanksgiving, we ask these things in the loving and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. We greet you all in the matchless of our Lord and Savior Jesus Christ. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടവുമായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വന്ദനം. Shall we turn our Bibles to the Gospel of John, chapter 5, and let's look into verses 1 to 15. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. John chapter 5,
verses 1 to 15. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ. We'll read verse 8 at the beginning. Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം, യേശു അവനോട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്ക എടുത്ത് നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. John chapter 5 reveals Jesus to be the authority over all life. ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ അധികാരം യേശുവിനാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വസ്തുതയാണ് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത്. He is worthy of worship, obedience and service as God. യേശു ആരാധനയ്ക്കും അനുസരണത്തിനും ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ യോഗ്യനാണ് എന്ന് നാം അവിടെ കാണുന്നു. Here Jesus revealed his authority by healing a man who had been ill for 38 years. 38 വർഷമായിട്ട് സുഖമില്ലാതിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സൗഖ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ യേശു സൗഖ്യമാക്കുവാനായിട്ടുള്ള തന്റെ അധികാരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And he healed him on a Sabbath day. അവനെ സൗഖ്യമാക്കിയത് ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തിലാണ്. The healing of the man showed his authority over the physical world. ഈ മനുഷ്യന്റേതായിട്ടുള്ള സൗഖ്യം അവൻ സൗഖ്യമാക്കിയത് കാണിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിന് മേൽ അവനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അധികാരത്തെയുമാണ്. The breaking of the Sabbath law showed his authority to determine the rules of worship. ശബത്ത് നിയമങ്ങൾ ശബത്ത് നാളിലെ ഒരു വ്യക്തിയെ സൗഖ്യമാക്കിയതിലൂടെ ആ കാര്യങ്ങൾ അവനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അധികാരത്തെ വീണ്ടും കാണിക്കുന്നു. As we look into this passage, we notice three things. ഈ ഭാഗത്തൂടെ നാം നോക്കുമ്പോൾ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. First, we find the crippled man and the Messiah. ആദ്യമായിട്ട് മുടന്തനായിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെയും മശിഹായെയും നാം കാണുന്നു. Then we find the crippled man and the critics. രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ആ മുടന്തനായ മനുഷ്യനെയും വിമർശകരായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയും കാണുവാൻ കഴിയും. And thirdly, the crippled man and the Christ. മൂന്നാമതായിട്ട് മുടന്തനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനും ക്രിസ്തു. In chapter 5 verse 1 gives the background for this healing of Jesus Christ. ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള സൗഖ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് 5-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. Let's read verse 1. After this there was a feast of the Jews and Jesus went up to Jerusalem. അതിനുശേഷം യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ടായിട്ട് യേശു യെരുശലേമിലേക്ക് പോയി. Here we find Jesus went to Jerusalem to celebrate this feast. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഉത്സവം ആഘോഷിപ്പാനായിട്ട് യേശു യെരുശലേമിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ്. There were 3 feasts of obligations. 3 ഉത്സവങ്ങൾ അവർ ആചരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ കടമയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. The feast of Passover, the feast of Tabernacle and the feast of Pentecost. പെസഹ പെരുന്നാൾ, കൂടാര പെരുന്നാളും അതുപോലെ പെന്തക്കോസ്ത് പെരുന്നാൾ. Every male Jew lived within 20 miles of Jerusalem was required by the law to attend them. യെരുശലേമിനെ 20 മൈൽ ചുറ്റളവിൽ താമസിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ യഹൂദ പുരുഷന്മാരും അത് നിയമപ്രകാരം തന്നെ അവർ അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നുള്ളത് ആവശ്യമായിരുന്നു. And here we find our Lord Jesus Christ is attending this feast. ഇവിടെ നാം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവും ഈ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. It gave him an opportunity to reach a large number of people who are more prepared for gospel. സുവിശേഷത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അനേക ആളുകളെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് അതിലൂടെ യേശുവിനെ ലഭിക്കുന്നത്. It also gave him an opportunity to teach people to be faithful to the worship of God. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പാഠവും ആളുകൾക്ക് ഇതിലൂടെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയാണ്. He, the Son of God himself, was faithful. ആ ദൈവപുത്രനായിരിക്കുന്ന യേശു അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. The lesson that we learn here, all persons should be faithful in their worship of God. ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള പാഠം എന്നുള്ളത് തങ്ങളുടെ ആരാധനയിൽ എല്ലാവരും വിശ്വസ്തർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. Now let's look into the first 9 verses. ആദ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് ആദ്യത്തെ 9 വാക്യങ്ങൾ നോക്കാം. There we find the crippled man and the Messiah. അവിടെ നമുക്ക് മുടന്തനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയും മശിഹായെയും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. In verses 2 to 4, now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. 2 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. യെരുശലേമിൽ ആട്ടുവാതിക്കൽ ബെത്സേദ എന്ന എബ്രായ പേരുള്ള ഒരു കുളമുണ്ട്. അതിന് 5 മണ്ഡപമുണ്ട്. അവയിൽ വ്യാധിക്കാർ, കുരുടർ, മുടന്തർ,
ക്ഷയരോഗികൾ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കൂട്ടം വെള്ളത്തിന്റെ ഇളക്കം കാത്തുകൊണ്ട് കിടന്നിരുന്നു. അതത് സമയത്ത് ഒരു ദൂതൻ കുളത്തിലിറങ്ങി വെള്ളം കലക്കും. വെള്ളം കലങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നവൻ ഏത് വ്യാധി പിടിച്ചവനായിരുന്നാലും അവന് സൗഖ്യം വരും. Here we find a multitude of people. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ കാണുവാനായിട്ട് A കഴിയും. group of people that were publicly probably very pitiful to look. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പക്ഷേ ആളുകളായിരിക്കാം അവിടെ. Their bodies were twisted and sick. അവരുടേതായിരിക്കുന്ന അസുഖം വ്യാധി പിടിച്ചതും അസുഖം നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു. They were indeed a wretched group of people. അവർ വളരെ നീചമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. These people pictures those in the world who are gripped by desperate need. വളരെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. In their sickness they pictured the sinners and all of his helplessness and blindness. അവരുടേതായിരിക്കുന്ന രോഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവരുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയും അന്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെയുമാണ്. They were blind, lame and paralyzed. അവരെല്ലാവരും അന്ധരായിരുന്നു, മുടന്തരായിരുന്നു, പക്ഷപാതം ബാധിച്ചവരായിരുന്നു. So many in the world are blind, lame and withered spiritually. നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന അനേക ആളുകൾ അന്ധരും മുടന്തരും പാപികളുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷപാതം പിടിച്ചവരുമാണ്. അവരുടേതായിരിക്കുന്ന ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ നോക്കുമ്പോൾ Even the lost person may be healthy of body, they are still sick in the soul and are separated from God. അവരെ നാം നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവർ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അവർ രോഗം ബാധിച്ചവരാണ്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടവരാണ്. In Ephesians chapter 2 verse 12 we read, എഫേസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, that at that time you were without Christ, being alien from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. അക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ളവരും ഇസ്രായേൽ പൗരതയോട് സംബന്ധമില്ലാത്തവരും വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അന്യരും പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരും ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരും ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ. And here we find this multitude were waiting. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ ആളുകളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. These people were waiting on the angel to come, and they were waiting for opportunity to get into the water. ഇവിടെ ഈ ആളുകളെല്ലാം ദൂതൻ വന്ന് വെള്ളം കലക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവരുടേതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിന് വേണ്ടി And they കാത്തിരിക്കുകയാണ്. were waiting to be healed. അവർ സൗഖ്യമാകുവാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. We know men are always grasping for something to help them in their daily lives. തങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ആളുകൾ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. And it may be some supernatural power. അത് ചിലപ്പോൾ അമാനുഷികമായിരിക്കുന്ന ഒരു It ശക്തിയായിരിക്കാം. may be a pool of water. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വെള്ളമായിരിക്കാം. It may be astrology of stars. അത് ചിലപ്പോൾ നക്ഷത്ര ശാസ്ത്രമായിരിക്കാം. Or they may be looking for some magical person. അതല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ We നോക്കിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. know men never change regardless of generations. നമുക്കറിയാം തലമുറകളായിട്ട് നാം നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല. In their grasp for help in life, they continue to seek everywhere except in Christ. നമുക്കറിയാം അവരുടേതായിരിക്കുന്ന സഹായത്തിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന നോട്ടത്തിൽ അവർ ആ കണ്ടെത്തിൽ അവരുടേതായിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ These അന്വേഷിക്കുന്നു. men were waiting to get their opportunity to get into the water and be healed. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം തന്നെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവരുടെ അവസരത്തിന് വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ സൗഖ്യമാക്കുവാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവരുമാണ്. While they were waiting for that, അവരതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ the great physician was passing among them unheeded. ഏറ്റവും വലിയ സൗഖ്യദായകൻ അവരുടേതായിരിക്കുന്ന മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. The very one who could have healed the entire multitude was there in the midst of them. അവരെ മുഴുവനും സൗഖ്യമാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നവൻ അവരുടെ മധ്യേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. Yet they failed to recognize him. എന്നാൽ അവർ അവനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. What a picture of a lost sinner. ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ എന്തോ ഒരു വലിയ ചിത്രമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. People struggle with sins, bondage and oppression. ആളുകൾ പാപത്താലും അടിമത്തത്താലും സമ്മർദ്ദത്താലും നിറഞ്ഞവരാണ്. Men always look for everywhere under the sun to fill the voids in their lives. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ശൂന്യത നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് സൂര്യന് കീഴിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലായിടവും അന്വേഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഉള്ളത്. And all the while Jesus passes by unnoticed. എന്നാൽ അതിന്റെ സമയം മധ്യേ യേശു അവിടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതേയില്ല. What a great tragedy it is. എന്തോ ഒരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇത്. As we look into verses 5 to 7, 5 മുതൽ 7 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ there we find the crippled man. അവിടെ നമുക്ക് ഈ മുടന്തനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. Verse 5, now a certain man was there who had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him,
Do you want to be made well? The sick man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me. എന്നാൽ 38 ആണ്ട് രോഗം പിടിച്ച് കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ കിടക്കുന്നത് യേശു കണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏറിയ കാലമായി എന്നറിഞ്ഞു. നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു. രോഗി അവനോട്, യജമാനനെ, വെള്ളം കലങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ കുളത്തിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല. ഞാൻ തന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ എനിക്ക് മുമ്പായി ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. Three things we notice about this man. ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. He was disabled. അവൻ വികലാംഗനായിരുന്നു. Here is a man who is unable to do anything for himself. തനിക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ നാം ഇവിടെ He has to കാണുന്നു. be carried everywhere he goes, and he is forced to beg for his life. അവിടെ അവൻ എവിടെ പോയാലും അവിടെയെല്ലാം അവനെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ ജീവിതം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ യാചിക്കണമായിരുന്നു. He is totally helpless and useless to those around him. തന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ നിസ്സഹായകനായിരുന്നു. ആർക്കും ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്തവനായിരുന്നു. What a picture of the sinner before God. ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഒരു പാപിയുടേതായിട്ടുള്ള വലിയ ചിത്രമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. The lost people are spiritually crippled. ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആത്മീകമായിട്ട് വികലാംഗരാണ്. They cannot get to God on their own. അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. They are helpless in spiritual sense. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിസ്സഹായകരാണ്. If you are a lost person, നീ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ you cannot pray. നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയില്ല. You cannot worship. നിനക്ക് ആരാധിപ്പാൻ കഴിയില്ല. You cannot really enjoy God's things in your life. ദൈവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധ്യമല്ല. You cannot be used of the Lord for His glory. You cannot serve Him. ദൈവത്തെ സേവിപ്പാനായിട്ടോ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടോ നിനക്ക് സാധ്യമാവുകയില്ല. The Bible says that a sinner is dead. ദൈവവചനം നമ്മോട് പറയുന്നത് ഒരു പാപി മരിച്ചവനാണ് In എന്നാണ്. Ephesians chapter 2 verse 1, and He made alive who were dead in trespasses and sins. എഫേസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു എന്നാണ്. This man was disabled. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വികലാംഗനായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. The other thing about this man, we find he was desperate. മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവൻ വളരെ ആവശ്യമുള്ളതായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു He was എന്നുള്ളതാണ്. desperate for healing. ആ സൗഖ്യം ലഭിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചതായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. He spent 38 years near that pool to be healed. ആ 38 വർഷക്കാലം ആ കുളത്തിന് സമീപേ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ He താമസിച്ചു. was so desperate in his life. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ വളരെ He നിരാശാജനകനായി. wanted to get healing. അവന് സൗഖ്യം ലഭിക്കണം. People do want desperately to be right with God. ആളുകൾ ദൈവവുമായിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. When we look at the people, we find they all want to go to heaven. നാം ആളുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവർക്കെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. People do different things to get into heaven. സ്വർഗത്തിൽ എത്തുവാനായിട്ട് അനേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിട്ടുണ്ട്. The problem with people are അവിടെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ they are looking for a way other than God's way. ദൈവത്തിന്റെ വഴിയല്ലാതെ മറ്റുള്ള വഴികളാണ് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. People seem willing to go and try plans other than God's plan. ദൈവത്തിന്റെമായ പദ്ധതി അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക പദ്ധതി അല്ലാതെ അവരുടേതായിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് അവർ അതിനു വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. They are ready to do rituals and they are ready to visit pilgrim places. അവര് ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സഞ്ചരിപ്പാനായിട്ട് സന്ദർശിപ്പാനായിട്ട് ഒക്കെ അവർ തയ്യാറാണ്. They are ready to do good works. നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറാണ്. And they are so desperate to get into heaven. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാനായിട്ട് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ കൂട്ടർ. And they places all these things ahead of salvation through Jesus Christ. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ രക്ഷ കൂടാതെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നത്. This man was so desperate. ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ ആഗ്രഹമുള്ളവനായിരുന്നു. അവൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. And in verse 7 we find another thing about this man. 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. He was often disappointed. അവൻ നിരാശനായിരുന്നു. The sick man answers him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am
coming another steps down before me. യജമാനനെ, വെള്ളം കലങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ കുളത്തിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല. ഞാൻ തന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തിന് എനിക്ക് മുമ്പായി ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. Time and again the man had seen others get into the pool ahead of himself. ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവൻ നോക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് മുമ്പായി ആരെങ്കിലും കുളത്തിലിറങ്ങുന്നതായിട്ട് അവൻ കാണുകയാണ്. Time and again his dreams of completely whole life shattered. പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമാകുവാനായിട്ടുള്ള തന്റേതായിട്ടുള്ള സ്വപ്നം വീണ്ടും വീണ്ടും അത് നശിച്ചു പോവുകയാണ്. Time and again he has to drag his broken body back to his old place. വീണ്ടും വീണ്ടും തന്നെ അവന്റേതായിട്ടുള്ള ആ മുറിഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ശരീരം അവൻ പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് അവൻ എഴച്ചു കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു. And wait for another opportunity. മറ്റൊരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി അവൻ കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നു. Really he was disappointed in his life. തീർച്ചയായിട്ടും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നിരാശാജനകനായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. Again in this we can see the sinner. ഇവിടെയും വീണ്ടും നമുക്ക് പാപിയെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. Man's search for solace to the soul leads him into many disappointing endeavors. നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യന് തന്റെ ആത്മാവിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നിരാശമായിരിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് അവൻ We know സഞ്ചരിക്കുന്നത്. religion and good works will fail to us. നമ്മൾ അത് ഓർത്തുകൊള്ളുക, മതവും നന്മ പ്രവൃത്തികളും നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തും. Being good person will fail. ആ നല്ല വ്യക്തിയായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരാജയം ഭവിക്കുന്നതിനിടയായിത്തീരും. Trusting our family and friends will fail us. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ആശ്രയിക്കുന്നത് നമുക്ക് പരാജയത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കും. Even church membership also fail you. ഈ സഭാംഗത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും അതും നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തും. Anything other than Jesus will fail you as to the salvation for your soul. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ, അവനിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രക്ഷ കൂടാതെ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളെ ആ പരാജയത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. This crippled man pictures a lost person. ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിത്രമാണ് ഈ വികലാംഗനിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. And as we look into verses 8 to 9, 8-9 വാക്യങ്ങൾ നാം നോക്കുമ്പോൾ we find the Messiah. അവിടെ നമുക്ക് മെസ്സിഹായെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. Here we read about his compassion. ഇവിടെ നമുക്ക് അവന്റെ അനുകമ്പയെ കുറിച്ച് വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. When you come to verse 6, 6-ാമത്തെ വാക്യം നാം when നോക്കുമ്പോൾ, Jesus saw him lying there and he knew that he already had been in that condition long time, he said to him, "Do you want to be made well?" അവൻ കിടക്കുന്നത് യേശു കണ്ടു. ഇങ്ങനെ ഏറിയ കാലമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു. നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു. Three things we find about the Messiah here. ഇവിടെ മെസ്സിഹായെ കുറിച്ചുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. We find about his compassion. തന്റേതായിട്ടുള്ള അനുകമ്പയെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. And this compassion we find that is exhibited in 3 ways. 3 രീതിയിൽ അവന്റേതായിട്ടുള്ള അനുകമ്പ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നാം കാണുന്നു. Here we find Jesus choosing him out of all others. മറ്റുള്ളവരിൽ നല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ വ്യക്തിയെ യേശു തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. The Bible says a great multitude was there. ദൈവവചനം നമ്മോട് പറയുന്നത് വലിയൊരു കൂട്ടം ജനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. Jesus could have stopped at any person's bed, but he chose to stop here. യേശുവിന് ആരുടെ കിടക്കക്കരികിലും വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു ഈ മനുഷ്യന്റെ കിടക്കക്കരികിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. That's a pure grace. അത് തീർച്ചയായിട്ടും കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. Another thing we find that Jesus knew his wretched condition, still he cared for him. അവന്റെ മോശമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അവന് വേണ്ടി കരുതുന്നതായിട്ടുള്ള യേശുവായിരുന്നു അത്. Jesus knows all about you, yet he loves you and cares for you. യേശുവിന് നിന്നെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം, എങ്കിലും അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. Again we find Jesus offered him a chance to begin again. വീണ്ടും ആരംഭിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം യേശു വീണ്ടും അവന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. Here we find a man lived 38 years in his broken body. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം 38 വർഷക്കാലമായിട്ട് തന്റെ മുറിഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിൽ, നുറുക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ. And the Lord asked him, "Do you want to be made well?" ഇവിടെ കർത്താവ് അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ? We find the Lord's compassion for him. ഇവിടെ കർത്താവിന് അവനോടുള്ളതായിരിക്കുന്ന അനുകമ്പ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. And in verse 8 we find his command. 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവന്റെ കൽപ്പന കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." യേശുവിനോട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്ക എടുത്ത് നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. Jesus commanded this man who had not walked 38 years to get up, pick up his bed and walk. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ 38 വർഷക്കാലം നടക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യനോട് എഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ കിടക്കയെടുത്ത് നടക്കുവാനായിട്ട് യേശു അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. This is incredible. അത് അവിശ്വസനീയമാണ്. However, all that was required on the part of this crippled man was to a simple faith. ഇവിടെ ഈ മുടന്തനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഏക കാര്യം എന്നുള്ളത് ലളിതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമാണ്. A childlike faith കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെയുള്ള വിശ്വാസം, and obedience അനുസരണവും to the command of Jesus Christ. യേശുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിപ്പാനായിട്ടുള്ള അനുസരണം. When the Lord calls us, we need to have faith. കർത്താവ് നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം.
And in verse 9, we find third thing about Jesus, the Messiah. 9ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുവിനെ മശിഹായെ കുറിച്ചുള്ളതായ 3ാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. There we find his control. അവിടെ നമുക്ക് അവന്റെ നിയന്ത്രണം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. And immediately the man was made well, took up his bed and walked, and that day was the Sabbath. ഉടനെ ആ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യമായി കിടക്കയെടുത്ത് നടന്നു. The Bible makes it clear that this man was miraculously, instantly healed by the Lord. ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഈ സൗഖ്യമില്ലാതിരുന്ന മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കർത്താവിനാൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു എന്ന്. The Lord spoke, the man was healed, and he had to do what he has to do is just get up and walk. ഇവിടെ കർത്താവ് സംസാരിച്ചു, ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നുള്ളത് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് The മാത്രമായിരുന്നു. Lord has the ability to take away broken life and use it for his glory. ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായിരിക്കുന്ന ജീവിതം എടുത്തു കളഞ്ഞ് അവന്റെ നാമമഹത്വത്തിനു വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവിനെ കഴിയും. Our Lord is all powerful and all saving. നമ്മുടെ കർത്താവ് സകലം ശക്തിയുമുള്ളവനാണ്, നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. As we look into verses 10 to 13, 10 മുതൽ 13 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ there we find the crippled man and the critics. അവിടെ നമുക്ക് ഈ മുടന്തനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയും അവരുടെ വിമർശകരെയും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. The Jews therefore said to him who was cured, "It is the Sabbath, it is not lawful for you to carry your bed." എന്നാൽ അന്ന് ശബത്തായിരുന്ന ആകയാൽ യഹൂദന്മാർ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചവനോട്, ഇന്ന് ശബത്താകുന്നു, കിടക്ക എടുക്കുന്നത് വിഹിതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Here we find how the religionist confronting the healed man. ഇവിടെ എപ്രകാരമാണ് ഈ മതഭ്രാന്തന്മാർ സൗഖ്യമാക്കിയതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. They were giving more importance to the law of the Sabbath. ആ ശബത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിയമത്തിനാണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. This is a picture of dead religion trying to meet the world's desperate need. ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ സന്ധിപ്പാനായിട്ട് ഒരു ചത്തതായിട്ടുള്ള മതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. Three things we find about the dead religion. ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന മതത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. A dead religion is a religion of legalism. ഇവിടെ നിയമസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചത്ത മതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. They are trying to meet the needs of people through rules and regulations, ceremonies and rituals. ആചാരങ്ങളിലൂടെ, അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ, ആഘോഷങ്ങളിലൂടെ, നിയമങ്ങളിലൂടെ അവർ അങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടേതായിരിക്കുന്ന ആവശ്യം സന്ധിപ്പാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. They were concerned about this man who was violating the rituals of the Sabbath. ആ ശബത്ത് നാളിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന നിയമം ലംഘിച്ചതോർത്താണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നത്. They were not concerned about the man who was suffering. ആ കഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് കരുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. They were giving more importance to legalism. ഇവിടെ നിയമത്തിനാണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. And again we find that dead religion is a religion of ignorance. വീണ്ടും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും, ചത്തതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന മതങ്ങൾ അജ്ഞതയുടേതായിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. Ignorance of true authority. ശരിയായിട്ടുള്ള അധികാരം മനസ്സിലാക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ. They should have known that this man was healed by the power of God. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യമാകപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണെന്ന്. But they were giving more importance to the religious practices. എന്നാൽ മതപരമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾക്കാണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. They were concerned about their religious position and security. അവരുടേതായിരിക്കുന്ന മതപരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തെയും അതിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെയുമാണ് അവർ നോക്കിയത്. Again we find about dead religion is a religion blind to love and good. ആ സ്നേഹത്തിനും അതുപോലെ നന്മയ്ക്കും അന്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചത്ത മതങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. These Jews, they did not see the good that had been done to this man. ഈ മനുഷ്യന് ചെയ്യപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള നന്മ കാണുവാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. They were more concerned about their position. അവരുടേതായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു അവർ കൂടുതൽ വ്യാകുലപ്പെട്ടിരുന്നത്. They did not see the good that happened to this man. ഈ മനുഷ്യന് സംഭവിച്ചതായിട്ടുള്ള നന്മയെ കുറിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. They were giving more importance to their legalism. അവരുടേതായിരിക്കുന്ന നിയമസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കാണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. As we look into verses 14 to 15, 14-15 വാക്യങ്ങൾ നാം നോക്കുമ്പോൾ we find the crippled man and Christ. ഇവിടെ നമുക്ക് വികലാംഗനായിരിക്കുന്ന മുടന്തനായിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിനെയും കാണുവാൻ സാധിക്കും. Afterward Jesus found him in the temple and said to him, "See, you have been made well, so sin no more, lest a worse thing come upon you." The man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well. അനന്തരം യേശു അവനെ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് കണ്ട അവനോട്, നോക്കൂ, നിനക്ക് സൗഖ്യമായല്ലോ, അധികം തിന്മയായിട്ട് ഭവിപ്പാതിരിപ്പാൻ ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മനുഷ്യൻ പോയി തന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയത് യേശു എന്ന് യഹൂദന്മാരോട് അറിയിച്ചു. Here we find Jesus is meeting this man once again. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ യേശു കാണുകയാണ്. Jesus had left the man right after healing.
ആ മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കിയതിന് അന്നേരം തന്നെ യേശു അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. Maybe because there was a large number of people. ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. For some reason, Jesus did not want to attract the crowd at that moment. എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ ആ സമയത്ത് വലിയൊരു കൂട്ടം ജനത്തെ ആകർഷിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം യേശുവിനില്ലായിരുന്നു. But after some time now, Jesus is seeking for this man. എന്നാൽ അല്പസമയത്തിന് ശേഷം, അല്പ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ മനുഷ്യനെ അന്വേഷിക്കുന്നതായിട്ട് യേശുവിനെ കാണാം. Why did the Lord seek him once again? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി യേശു അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നത്? In order to encourage him, in order to warn him. അവനെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അവന് ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. In these words we find the responsibility of a believer. ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടേതായിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. In verse 14, afterward Jesus found him in the temple. അനന്തരം യേശു അവനെ ദേവാലയത്തിൽ കണ്ടു. We find Jesus found him in the temple. യേശു അവനെ ദേവാലയത്തിലാണ് കാണുന്നത്. Surely the man went to the temple to worship and give thanks to God. ആ മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും ദേവാലയത്തിൽ കടന്നുപോയത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ടും ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയേറ്റുവാനുമായിട്ടാണ്. It's what God expects from a child of God. ഇതാണ് ഒരു ദൈവവൈതലിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. It's our duty to worship him and give thanks to him. നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അവന് നന്ദി കരയേറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. There is another duty that we need to remember our salvation. മറ്റൊരു കാര്യം ഉത്തരവാദിത്തം നാം ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ്. We should not forget the great day that we got the salvation. നമുക്ക് രക്ഷ ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ദിവസം നാം മറക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല. And the Lord is giving a warning to this man. ഇവിടെ ദൈവം ഈ മനുഷ്യന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. And he says, sin no more. ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യരുത്. A duty to stop sinning. ആ പാപം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തുവാനായിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്. And a warning about the coming judgment. കടന്നു വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു The മുന്നറിയിപ്പ്. Lord said, lest a worse thing come upon you. നിന്നിൽ ഒരു തിന്മയും വരുവാതിരിക്കാനെന്ന്. Dear listener, what is your condition today? അതേ പ്രിയ കേൾവിക്കാരെ, നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന്? Are you desperate like this crippled man? ഈ മുടന്തനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെ നിങ്ങളും ഇന്ന് ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവരാണോ? Do you have a need? നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ടോ? Do you need a spiritual healing? നിനക്ക് ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഖ്യം ആവശ്യമുണ്ടോ? Our Lord not only can heal our body, but he can heal our soul. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും സൗഖ്യമാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കഴിയും. You need to examine yourself. നീ നിന്നെ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. Are you a saved person? നീ രക്ഷ പ്രാപിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണോ? If not, today is the day. അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ ഇന്നാണ് ആ ദിവസം. Today is the day of salvation. ഇന്നാണ് രക്ഷാ ദിവസം. The Lord can save you from your sin and deliver you from the hell. നിന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനായിട്ടും നരകത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാനായിട്ടും യേശുവിനെ കഴിയും. If you are a child of God, നീ ഒരു ദൈവവൈതലാണ് എങ്കിൽ you have a great responsibility. നിനക്ക് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. You have to worship God in spirit and truth. നീ ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം. We need to give thanks to God always. എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയേറ്റണം. And we need to see that we do not sin again. നാം വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നാം കാണണം. Shall we look to the Lord in prayer? പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരാം. Gracious Father, we praise you. We thank you for speaking to us from your word. അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായിട്ട് കൃപാലുവായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. Lord, we praise you. We thank you for what we heard today. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. Lord, we praise you. We thank you for healing that crippled man. ആ മുടന്തനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കിയതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. Lord, he was in a desperate need. അവൻ വലിയൊരു ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു. But Lord, you were there to heal him. എന്നാൽ അങ്ങ് അവനെ സൗഖ്യമാക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Praise, we thank you for teaching that you are always near to us to help us. ഞങ്ങളുടെ സമീപേ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പാഠം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. And when we look around the world, Lord, we find there are many people who need to know the Lord Jesus Christ in their lives. ഞങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അനേകർ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. We see the lost people in and around us. ഞങ്ങളുടെ മധ്യേയും ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് അനേകം നഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. Lord, this world always seek other things, the things of the world, to get into heaven. സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ലോകം കർത്താവെ മറ്റുള്ള അനേക കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ്. But Lord, we know that salvation is only through you. എന്നാൽ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങയിലൂടെ മാത്രമാണ് രക്ഷ എന്ന്. Lord, we pray that you may help all the God's children who listen to this message. ഈ ദൂത് ശ്രവിച്ചതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. Lord, we have our own responsibilities to do.
ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടുണ്ട്. Help us always faithful in our worship. ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. Once again we praise, we thank you for speaking to us from your word. അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് നന്ദി കരയറ്റുന്നു. We give our glory, honor, praise and ask these things in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടവുമായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതുല്യമായിരിക്കുന്ന നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമാറാകണമേ. Amen. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit abide with us now and forevermore. Amen. Amen.